वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जियो, संत महाराज सिद्धसर सेवड़ा साहब जी का नगर कांजला साहब का दूसरा दीवान 1997 का सरवण करो जी। सतकर्तार सतकर्तार प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी पाए लगो करो विनती को संत मिले वड भागी को संत मिले वड भागी संत मिले वड भागी संत मिले वड भागी
ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ। ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ। ਕੋ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜੇ ਕੋ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪਾਏ ਲਗੋ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ। ਕੋ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਅਰਪੋ ਤਨ ਰਾਖੋ ਆਗੇ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੋਹਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੇ ਆਂਦਨ। ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸ ਕਵੈ ਰਾਜ। ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ।
ਕੋਈ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਦਾਸੀ ਮੇਰਾ, ਜਨਮ ਦਾਸੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਦਾਸੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। मिट्यो अंधेर मिट हर नानक जन्म जन्म की सोई जन। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। पूर्व कर्म अंकर जा प्रगटियो। जिस प्यार विच असी अज दूसरे बैकुंठ कीर्तन दरबार दा नगर कांजला साहिब विखे आनंद माण रहे हैं। संत महाराज जिन्हां दे पवित्र नाम नाल आप जी ने सारी जिंदगी जीवन और इलाका वासी सदी दे उतले हिस्से विच जो तकरीबन 133 साल तक का समा जा रहा है, संत महाराज के पवित्र जीवन दे नाल और उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप विच अभेद होने तो 70 साल का बाद का हिस्सा इस विच आप इलाका वासी उस परम पवित्र देव स्वरूप दे परमेश्वर स्वरूप दे अमृत जीवन दे नाल संबंधित हो। नाल ही संत महाराज संत बिशन सिंह जी कांजला साहब जिन्हां प्यार दे नाल कल भी वो अमृत आनंद पैणी साहब संत हरचंद सिंह जी, क्योंकि इस धरती विच संत महाराज के स्वरूप और गुरसिੱਖੀ का ब्रह्म बूटा प्रफुल्लित है। भैन भरा सब इस रंग विच रंगे हुए चले आउंदे ने और इस आनंद नूं जिहड़ा कि कल एक जोड़े के रूप विच इंग्लैंड तो सज्जन आए, वो देख के सारा नक्शा दुआबे विच भी अपने दीवान ते भी ये जस करते हैं कि जे देखिया तो मालवे विच सिੱਖੀ का एक ब्रह्म बूटा प्रफुल्लित बजुर्ग गुरसिੱਖ साधु लोग इवें ही नज़र आते हैं कि सारी दशमेश पिता की सिੱਖੀ और गुरु सागर मस्तुआणा के आला दुआला सारी उत्ते भरपूर है। क्योंकि है दुआबा भी बाहरले देशों च बहुत ने, पर वो देख के इतने प्रभावित होए प्रभावशाली उन्हों का हृदय, और वो चाहते भी सी कुछ बोलना, फिर भी मगर गए साढ़े नाले पिछे फतेहगढ़ साहब तक, फिर भी उन्हों का जिहड़ा मन है वो इत्थे ही रहा और उन्हों के प्यार विच जो कुछ दास भी नगर शहर नकोदर और उन्होंने पिंडां विच ये प्रोग्राम भी कुछ बन जाता है। पर आप हुण संत महाराज दे जो ब्रह्म बूटे विच जिथे कि परमेश्वर ही परमेश्वर नज़र आने वाला ब्रह्म दृष्टि वाला आनंद वरत रहा है कि साधु का मिलाप कदों हुंदा है। संचित कर्मां दा पूर्व कर्मां दा जे हज़ारां युग भी कह दें कोई थोड़ी गल नहीं, आखिर उन्हां दी गिणती है कोई। पिछले संचित कर्म का पुन फल जीव का इकट्ठा हुंदा हुंदा साधु का मिलाप होना। गुरबाणी भी इसे नूं ही कि कदक तो चले आउंदे आ। गोया नंद लाल जी ने 52 कवियां विचों गुरु गोबिंद सिंह जी नूं बेनती कीती, सच्चे पातशाह असी तुहाडे नाल ए दरबार विच तुसी शोभा दिंदे हो, सानू माण दिंदे हो, वडियाइयां दिंदे हो और 52 कवियां चों मैनू तुसी कलम दे धनी भी और इत्थे तक के आलम फाजल दा मंत्री वजीर लोग
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ BA ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਆਪ ਦੀ ਜਸ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਚਾਹਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ, ਇਹ ਦੋਸਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਆਖਿਆ ਗੋਇਆ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਵੇ ਧਰਨ ਦੱਸੋ ਦਸ਼ਨਾਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਹੇ ਗੋਇਆ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਪੌਣ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, किसी का लाया पिरम न लगे, जे लोचै सब कोय। ये कदों कदा आउंदा है, ये पिरम प्याला खसम का। जिन्हों मालक चाहुंदा है, आपे जोड़ विछोड़ दा प्यारा, आपे दे लै साहा है। जीवन भी दे देना, श्वास दे देने ते खो लेने, जीवन जान भी पा देनी, श्वास दे देने ते खो लेने। ਐਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਇਹ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਗੋਇਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਰਲੋਆਂ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਪਰਲੋਂ, ਮਹਾ ਪਰਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਫੇਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਰਹੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰ, ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਸਪੁੱਤਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਐਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਰਚਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 28 ਕੋਹ ਦਾ ਪੁਲ ਬੰਨਣੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਣਵੰਤਰ ਆਰਾਧਿਆ ਆਇਆ ਕਰ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ। ਕਿਉਂ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਹਣਵੰਤਰਾਂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਇਆ ਕਰ ਸੰਜੋਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਵੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਨੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸੰਜੋਗ
ਪਿਛਲਾ ਮਿਲਾਪ ਕੀ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਟਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਹਟ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ, ਚਲਿਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਚੌਥੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕਾ, ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕਾ। ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਆ, ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਆ, ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕਾ। ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਆ, ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕਾ। ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਆ, ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕਾ। ਮੁੜਿਆ ਨੀ ਜੀ ਗੁਣ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕਾ, ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕਾ। ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਆ, ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕਾ। ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਆ, ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕਾ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਹੋ ਤੁਮਰੋ ਸੇਵਕ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ
इश्क, ये संजोग, ये मिलाप सानू नहीं पता, भुल पै जाती है। मैं इस दे नाल संत महाराज के जीवन नाल एक अंकित करदा होया कि संत महाराज तप करते ने, इसका अद्धा हिस्सा थोड़ा जा बोलूँ। और जिन्होंने बड़ा राग का महान गुण बख्शिया सी संत करम सिंह जी पोठोहार, उन्होंने मन दियाँ आवाज़ां ने। इसी तरह संत कल्याण सिंह जी, संत हरी सिंह जो आए, आप बहुत प्यार नाल कथावां सुनते हो, पर जितनी क मेरी वाह है महाराज के जीवन नूं, क्योंकि भगतां ते संसारियां वालियां गल्लां एक हद की गल, एक बेहद वाली गल। लाजमी हुंदा जिथे दीवान हुंदा, रोज़ चलते ने। संत महाराज के जीवन की कथा अद्धा घंटा, पौना घंटा, घंटा जरूर होंदी है कि इस दे नाल नाम की वहन है, जिहड़ा रंगण है वो चढ़ता जाए। संत बिलास की कथा का कल सी, वो मैं दोबारे चाहुंदा। उहदे विच बहुत कुछ है जिहड़ा नहीं भी आया, नहीं भी आया, कुछ ही सी। संत लाल सिंह जी का, भाई लाल सिंह का, और बाबा जी के बारे सुनिया चंदा सिंह आ, बाबा जी होर साधुआं दे आउंदे है, और आवाज़ आउंदी है। ये पता नहीं आवाज़ किहड़ी सी जिहड़ी विछड़िया नूं मिलाउंदी सी, सुते भागां नूं जगाउंदी सी। एक सुता पिया उहनूं जगा देना, इन्हां उस आवाज़ विच पिछले संचित कर्मां नूं, संचित किरेमां नूं प्रारंभ किया। संचित पिछले जन्मां दे परे पूर्वले इकट्ठे कर्म, कोई बीज इकट्ठा हो गया, वो आवाज़ दे रहे ने। सुनता लिया भी इत्थे पूरी वाले संत रहिंदे ने। कलर कनोहा मशहूर हो गया, अज पाकिस्तान च है। असी कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई विरले विरले ने। अगर कोई पाकिस्तान वाल जांदा है, दास उन्होंने बड़े प्यार नाल बेनती करदा है, करिया भी करते हैं भाई कि तुसी कलर कनोहा जरूर जाओ। जे ननकाने साहब जाओगे, पंजा साहब जाओगे, तो संत महाराज के तप स्थान की भी परिक्रमा ते नमस्कार करके आयो। हजूर एक नदी के किनारे कोई सज्जन प्यार नाल महाराज की यह भी कथा है, आम बोलियां पाउंदे सी। संत महाराज ने किवें ऐ पलटा दिते, बदल दिते वो रीतां, रीत भी कहता भाई। पर नदी के किनारे एक वो सज्जन की आवाज़ की सी, आप पढ़ते हो, विचारते हो, तारना भी पढ़ लो प्यार नाल। केड़ा मोड़े मन दियां बागां नूं, मोड़े मन दियां बागां नूं, केड़ा मोड़े मोड़े मन दियां बागां नूं, मोड़े मन दियां बागां नूं। केड़ा मोड़े मन दियां बागां नूं, मोड़े मन दियां बागां नूं। जवाब आया महाराज वालों, इस आनंद नूं प्रगट कराउणा ते करना संत महाराज दे वस दी गल सी। ऐ सजना ओ बिरले बिरले ने जेड़े मोड़न मन दियां बागां नूं, बिरले बिरले ने जेड़े मोड़न मन दियां बागां नूं। कोई बिरले बिरले ने
ਜਿਹੜੇ ਮੋੜਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਮੋੜਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੋੜਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੋੜਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੋੜਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੋੜਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਵਿਰਲੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ, ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਸਤੂ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਗਵਈਏ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬੋਲ ਜਾਵੇ, ਜਲਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖੇ, ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਗਵਈਏ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਚਲੋ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸਹੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਾਧੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸੱਜਣ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਸ਼ੂ ਖੋਤਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾਗੇ ਲੂਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੋਝ ਢੋਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਸਮਝੋ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਡੋਰਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੇ, ਬਾਗਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘੋੜੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਬਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਮੋੜ ਲਵੇ। ਜੇ ਅਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ। ਮਨ ਅਸਵਾਰ ਅਨਸਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੈਸੇ ਤੁਰੀ ਸੀ ਗਾਰੀ ਦੇ। ਤੋ ਅਰਥਾਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਬਈ ਅਸਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਲੈ ਜਾਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਤੇਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਕਰੇ? ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਅੰਤਰ ਮਰੇ, ਅੰਦਰੇ ਮਰਜੂ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤਮਾਮ ਲੋਕ, 184 ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਭ ਬਾਣੀਓ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।
ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਤੇਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ। ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਕੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਗਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਤਜੁਗ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੁਆਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਲਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ। ਪੜੋ ਸੰਤ ਬਿਲਾਸ, ਪੜੋ ਵਿਚਾਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੋਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਆ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਰਾਗੀ ਆਪ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ, कितने कथागर, कितने विद्वान, कितने ज्ञानी, कितने पंडित, कितनियां रागियां दियां जोड़ियां, सरंगे, बाजे, कितने दरबार विच बैठे सुभाएमान। दरबार न मैं तेरो दरबार। तो संत महाराज दे इन्हां शब्दां नाल मैं एक और भी कुछ प्यार दे वलवले ने कि अज दे नहीं असी जन्मां जन्मां दे सेवक हां। मैं एक श्लोक बोल गया, स्वामी जी ने उस बल तकिया भी पता नहीं सियोड़े वाला की अर्थ करूं। विचार च आया, पता है क्योंकि अं देख लैना भी किहड़ी आवाज़ च फर्क पिया है, किहदे नेत्रां मस्तक विच फर्क पिया है, प्यार दा पिया है, किते बलबला होर तो नहीं, इत्थे और दा कम ही कोई नहीं है। प्यार दा सबूत है। एक और दृष्टांत मैं दे रहा कि मारकंडा ऋषि समा लंघदा है, जिन्हों महापरलों किया है। अग्नि परलों भी आ गई, नित परलों, निमित्त परलों, अग्नि परलों, महापरलों, परलों लय हो जाना। नित रोज जिन्हों नींद आ गई मर गया, पता नहीं कद जागेगा। शास्त्रां दी है, पुराण कथावां आउंदियां ने, किसी दे निमित्त चढ़ाई कर जाना, निमित्त परलों कोई बीमार हो गया, बिरध हो गया, एक्सीडेंट हो गया, असाध रोग हो गया, अवस्था पूरी हो गई, तुर गया। तीसरा किसी समय अग्नि परलों आउंदी है, और परलों जल ही जल, महापरलों सत्ते समुंदर एक हो जाने ने। अग्नि परलों सब फट जाने, धरती दा पड़ा, और सत लोक विच सारी सृष्टि ने जा डिगने। तू उत्थे महातत्व आखे 10वां हिस्सा धुंध दा रूप रह जाणगे। 10वां हिस्सा उहनूं महातत्व आखे, धुंध दा रूप बीज 1,84 जून दा पापां दे रूप विच बीज रह जाएगा। असी लोग ये बड़े डूंघाइयां वालियां गहराइयां गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी विच कि कितना चिरे धरती ते हाल रहूगा। एक धारणा पढ़ के मैं फिर मारकंडे दी जिहड़ी अवस्था विचर रहे सी, पहला 5 प्रमाण दिते ने, मैं उन्हां दे नाल उस नूं अंकित करूं, जोड़ूंगा। संगल ऐ नहीं बनदा, वो तां सरिया बन जू, लम्मी तार हो, ओदियां कुंडियां बनाउणियां पैंदियां, कुंडियां जोड़ जोड़ संगलियां संगल बनते जाते हुंदे ने। एक बड़ा भारी संगल प्रेम दा, प्रेम विच आ तुहानूं मैं तां बन्निया होया ही, तुहानूं भी बन्नण वास्ते है। प्रेम की जेवरी
ਜੇਵਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲੀ। ਜੇਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੰਜੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਣ। ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਕੇ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਵੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਚਤਰੰਗਨ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੀ, ਬੋਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ, ਕਰ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕਰ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁੱਖਾ। ਭੀਸ਼ਮ ਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਜ, ਸਭਾ ਸ਼ਿਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਾਨੁਖਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਸਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ, ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ, ਪਾਓ ਜੇ ਵੇਹਾ ਬਿਦਰ ਦੇ, ਹੋਰੀ ਦੇ ਚਿਤ ਚਾਓ ਨਾ ਚੁੱਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਖਿੱਚਾਂ ਤਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸੀ ਪਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਨਾ। ਖਿੱਚਾਂ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ। ਖਿੱਚਾਂ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਭਗਤ ਨੇ ਬਈ ਪਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਨਾ। ਖਿੱਚਾਂ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਸੀ ਪਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਨਾ। कितना प्यार दा शब्द सी ये, राजन कौम तुम्हारे यार, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओह गरीब मोहे पावे। प्यार दी जंजीर मैं 5-6 बोल चुकिया सी। एक सुनते सी मारकंडा ऋषि महापरलों च किथे तप कीता, हड़दा हड़दा वगदे वगदे जलदे वेग किथे पहुंच गया प्रयागराज, जिथे गंगा और उस स्थान ते जमुना की सृष्टि उत्तों आई है। त्रिवेणी संगम है, उथे हड़दा जल ही जल, जल ही जल जा पहुंचा। अगे की देखिया, एक बट देखने विच आई, एक ढोल बट, उसदे नाल एक छोटा जिहा बालक बालक नजर आउंदा है। बाला प्रीतम उसनूं कहा, जिवें दशमेश पिता नूं कहा, बाला प्रीतम पहला नाम। ऐसा बालक और बाकी शरीर लुके है, गल गल नंगा है। वो दौड़ नाल ऐ लगे आसरा लैके और तकी जांदा है, देखी जांदा है। सुंदर नेत्र,
ਖਿੱਚਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੱਕ ਕਿ ਬਈ ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤ ਮੱਛ ਕੱਛ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਕਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਰਕੰਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ 88,000 ਵਰਸ ਦਾ ਤਪਸੀ, ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਬਾਕੀ 1 ਲੱਖ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਔਰ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ? ਐਡੇ ਐਡੇ ਝੋਲੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਹੜਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਬਾਲਕਿਆ, ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਅੰਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਜਲ ਚੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਹੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਜਲ ਚੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਹੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਜਲ ਚੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਹੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਹੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ। ਪੈਜਲ ਚੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਹੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਜਲ ਚੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਹੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਹ ਢੋਲਾ ਮਲਵਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਢੋਲਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਜੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਧ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਕਾਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਬੇਰਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨਾ ਬਾਗਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਢੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਢੋਲਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਕਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਧਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੜਦਾ ਆਇਆ,
ਹੜੇ ਹੜ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਐ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਖੜਾ ਲਿਆ। ਖੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਸੇ ਰਹਿਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਪ੍ਰਾਗ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਆਓ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਆਓ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਆਓ। ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ? 24 ਕਲਪ ਯੁੱਗ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ 24 ਕਲਪ ਯੁੱਗ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਪ ਯੁੱਗ। ਇੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਵਸਥਾ। ਸੁਨ समाधि आप समा जाना धी बुद्धि, आप लोग भी लगा सकते हो। आप आपने किया नानका, ये कीदा सी? कहते ऋषिया ये मेरा ही कीता होया है कि आपे ही फिर जाप जपना नहीं। इत्थे अर्थ मैनू जापिया, जापिया पाया, मैनू इउं लग्या मैं इउं करके देख लवां, रच लवां, पाल लवां। हुण इन्हां नूं ऐ लै करदा करदा जापिया, मैनू पाया, मैनू चंगा लग्या। की चाहुंदे हो? मार कंडा चुप। कहंदे मैनू इउं ही पाया। कहंदे हो आप कौन? मार कंडे ऋषि ने हथ जोड़े, जल च हड़िया जांदा कोल। ਹੁਣ ਮਾਰਕੰਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਦੱਸੋ ਹੋ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। कमाल, मैनू चंगा लग्या, मैनू जापिया, जाप आपे ही। ये अर्थ जो ने गुरबाणी पढ़ जाना, विचार आने नहीं। अर्थ बिना अनर्थ है। जिन्ना चिर अर्थ नहीं आउंदे अंदर अमृत नहीं मिलेगा। पार लंघी जाओ। मैनू इउं चंगा लग्या, पाया, मैनू जापिया। मैनू की जापिया? मैं यही खेड करके दिखावा। फिर आप हसदे क्यों हो? कहते मैं ऐ देखदा तू भी आ गया, तेरे वर्गे बहुत मेरी बुक्कल विच हन। धन हो तैनू इन्नियां समाधियां ला के मैं मिलिया ना। ऐ महापरलों ऐ चक्कर खांदे नू मिल गया। कहते मैथों तां हुण डंडौत भी नहीं कीती जांदी। कहते मैनू ये जापिया भी तैनू ऐ खड़ा के दर्शन देवां। तेनू है की करा मैं? किड्डी आवाज सी भगवान दी। कहंदे हुण फिर आप मैं अजे उतना चिर ये मेला देखूंगा, इस तो बाद बड़ी देर लग जानी है, बहुत देर लगू। जदों ये सारा जल जिहड़ा दिखदा है, तमाम सृष्टि, नौखंड पृथ्वी, सत्ते सागर, सत्ते दीपां विच, दीप किहड़े ने? 2 समुंदरां दा विचारला हिस्सा। टापू भी उन्हां दे दीप भी कहे जाते हैं। बस्तियां भी सब एक हो गए, जल ही जल है। मैं ऐ हसदा सब कुछ रच के आपे ही फिर जाप। मैनू इउं यही जापिया की करा? इदों बाद मैं एक अग्नि परलों लियाउणी है। ये सारे ही जल रसातल लोक तक चलिया जाने, गर्क हो जू। नीचे 6वें लोक ते एक तवा पखदा, तवा लो वांग। ਇਹਦੇ ਡਿਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਚੂਲੀ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੀ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਗਰਮ ਪਖਦੀ ਪਖਦੀ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤਪ ਗਈ, ਉਹ ਚੂਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਭਾਫ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਤੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਹਾਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 10ਵਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ 20ਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮਾਈ ਚ, 100ਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਵੇ, ਪਰ ਤੱਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾ ਤੱਤ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਲ ਰਸਾਤਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਦ ਨਰਵਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ ਅਰਬਾਂ ਸੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, 4,32,000 ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, 1000 ਸਾਲ, 4 ਲੱਖ 8,64,000 ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਹੈ, 17,28,000 ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਗਿਣਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ 34,56,000 ਸਾਜੋਗ ਆ ਗਿਆ। 100 ਦਫਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 100 ਦਫਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕੱਟਦਿਆਂ 100 ਸਾਲ ਕਦ ਹੋਇਆ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ शिव जी अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का पढ़ दे। वो लय हो गया ब्रह्मा, उदों बाद विष्णु भगवान रोजी देने वाले का एक दिन होगा जी। 100 साल का दी बीते, कितने युग लंघ जाने ने, 100 साल विष्णु भी भुगत गया, एक दिन शिव जी का होगा। 100 साल शिव रूप। इस तो बाद मैनू यही है सुन समाधि। जदों मैं समाधि लाउणी है महातत्त, उस वेले कोई आले दुआले जेड़े कहंदे हां सी संतां दे जीवन बारे, अवतारां दे जीवन बारे, ब्रह्म दे जीवन बारे, उत्थे गल नहीं बनदी गुरबाणी च। महिमा ना जाने वेद, के वेद गल दस देणगे? नहीं। ब्रह्मा ना जाने भेद, उदों वो भी भेद नहीं समझ सकता ब्रह्मा। क्यों नहीं? आप सुन चुके हो। अवतार ना जान है अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। उस वेले है कोई? ये तारना प्यार ना लमाई दी पढ़ लियो। जे कोई सुना भी देवे तो इन्नी डूंघाई च जाना भी पऊगा। कदी कदी समा आउंदा विद्वानां विच जेड़े इस वस्तु नूं समझण वाले ने, नहीं बाकी तो एक साखी शुरू कर दो, द्रोपता दी कर दो, गनका दी कर दो, फतेह है मामला, टाइम पूरा कर जाना है। पर इत्थे साखियां आम दी नहीं गल, ये रब दा घर है, रब दा मैं बोलना, ये रब दा घर है। इत्थे साखियां वालियां दा साडा पानी आ, कोई सूरज नूं दीवा दिखाउण वाली गल नहीं इत्थे पुगदी। बहुत इत्थे रब दे घर विच डर के जस ही करना बनता है। भी उस वेले है सी कोई होगा? मारकंडा ऋषि चुप हो गया। मैं समाधि लाउणी है, कहंदे उस वेले फिर ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई, ना को कला लगाईंदा, ना को कला लगाईंदा, ना तद गोरख ना माछिंदो, ना तद गोरख ना माछिंदो, ना को नाथ सदाईंदा, ना को नाथ सदाईंदा,
देवी देव मसीत ना कोई, देवी देव मसीत ना कोई। देवी देवरा मसीत ना कोई, देवी देवरा मसीत ना कोई। ना को पूज कराएगा, ना को पूज कराएगा। ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਬਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਤਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਕਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਪਿੱਛੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਡੇ ਯੁੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਰਚਾ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਮਾਰਕੰਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਨੇਤ ਨੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਬਤਾਇਓ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਚਨਾ ਜੇ ਰਚਨੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਰਸ ਭਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਜੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਤਰਕਾਲਦਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੈ ਸੰਤ ਮੁਨ ਜਨਾ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਖਾਂਦੇ, ਭਗਤ ਮੁਖਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਸੇ ਬਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣਨਦੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਚਨ। ਆਓ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਮਹਾਰਾਜ? ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਥਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਚੁਣ ਲੈਣਾ, ਚੌਰੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਆਪਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਕੌਣ ਰਚਦਾ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਦੇ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੰਤ ਵਿਲਾਸ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ, ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸਾਧੋ, ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸਾਧੋ, ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਰਚਨਾ
ਰਚਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਰੂਪ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਝਲਕ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰ ਕੇ ਸੰਗ ਵਸੇ ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਬਡਰੁੱਖੀ ਨਗਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪ ਵਾਸੀ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤੀਰਥ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜਵਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ 9-10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋਵੇਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਧਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 5-4 ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਥਾ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ। ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਇੱਧਰ। ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਡਾ ਕੋਈ ਥੰਮ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦੇਖ ਕਹੇ ਵੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਕੜਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਕਿਧਰੇ ਬਰਤਨ, ਕਿਧਰੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਭਰੇ ਪਏ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੇਵਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚੌਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਵਿਹੰਗਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀਰ ਬੀਬੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਚ ਸੁਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਵਸਤੂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰਜੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਜੀ। ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮੰਦਰ
ਹਰ ਜੂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵੇਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਡਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐ ਚਿਣੀ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਵਸਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਜਾਨ ਤਾਂ ਖੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਨੂਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿੱਧੀ ਮੁਕਤੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਖੁਦ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਰਚਾ ਕੇ ਰਚਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਬੇਹਾਲ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨੂਰੋ ਨੂਰ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਜੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਐ ਬੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਖੜੇ ਦੀ ਹੋਈ। ਨਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿਲਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਨਾ ਆਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰੋ ਨੂਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਨੂਰ ਅਵਲ ਅਲਹ ਨੂਰੋ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਸਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ। ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਉੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੇਗੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਾ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰਾਮਾਤ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਈ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧ ਕੋਲ ਚਲੋ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੌਦਾ। ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਜੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸੇ ਦਿਖਾਲੇ ਬਾਟੜੀ ਤਿਸੇ ਭੁਲਾਵੇ ਕੌਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਰਾਹ ਦਿਖਾਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵਾ ਲੱਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ, ਬਡਰੁੱਖੇ ਨਗਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੱਜਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਗਰ ਸਿਉੜੇ ਐ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜਥਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੋਭਾ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਗੂ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਤੋਂ ਸਿੱਧਸਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਸਰੂਪ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਐ ਧੂਪਾਂ ਦੀਪਾਂ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਨੂਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਤਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਤਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਜਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਦੇਖ ਕੀ ਇਹ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਚ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਤ ਪਵੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਜੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ? ਉਹ ਹਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਐ ਪਿਆਸੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤੇ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਧਰ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਨੇ ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਰਤਨ। ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮੁਖੋਂ ਮਨ ਬੋਲ। ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਮੁਖੋਂ ਭਾਈ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ। ਬਚਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਮੁਖੋਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ। ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮੁਖੋਂ ਭਾਈ ਬੋਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਉਡੀਕਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂਰ ਬਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਕੌਣ ਦੇਖੂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੌਣ ਦੇਖੂ। ਸੰਤ ਬਿਕਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਦ ਆਉਣਗੇ, ਕਦ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੋੜ ਲਓ ਵਾਰੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਈ ਰਜਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪੂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਦੋ ਦੋ ਡੂਢ ਡੂਢ ਸਵਾ ਸਵਾ ਗਜ ਭਰਾ, ਗੱਭਰੂ ਵੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਜਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਜਾ ਵਟਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਛੂਟਾਂ ਵੱਟ ਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਮੂਹਰੇ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਛਾਲਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਡਰੁੱਖੇ ਨਗਰ ਅੱਜ ਆ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਕੋਲੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਮਸਤੂਆਣੇ ਸਾਹਿਬ ਰੋਹੀ 'ਚ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੇ ਦੇਖਾਂ ਐਡੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਾਂਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚਲੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬੱਬਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਬੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜੋ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਕੋ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਵਡਭਾਗੀ ਦੀ ਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਰਚਨਾ ਰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਉੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਚੈਨਲ 27 ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।